बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मकर राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे एही पवित्र देवस्नान पूर्णिमा ठारू आपणक जीवन रे केउ सब बड़ परिवर्तन आसीबाको जाउछि। कारण प्रमुख ग्रह मानकर गोचर रे परिवर्तन होई सारिछि, जहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे मध्य किछि बड़ परिवर्तन आसीबा पाई जाउछि। आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य प्रत्येक क्षेत्र रे आपण परिवर्तन देखिबाको पाइबे। अनेक क्षेत्र रे आपणको सफलता मिलिबो एवं किछि क्षेत्र रे आपणको सतर्कतार मध्य आवश्यकता रहिबो। तेबे बंधु माने केउ सब क्षेत्र रे आपणको सफलता मिलिबो एवं केउ सब क्षेत्र रे आपणको सतर्कतार आवश्यकता रहिबो से विषय रे जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आपणकर राशि हेउची मकर राशि एवं आपणकर राशिर अधिपति हेउचंती शनि। शनि वर्तमान तृतीय भावरे गोचर करुछंती। आपणकर द्वितीय भावरे राहु गोचर करुछंती। पंचम भावरे मंगल गोचर करुछंती। षष्ठ भावरे सूर्य गोचर करुछंती। सप्तम भावरे गुरु, शुक्र एवं बुध गोचर करुछंती एवं अष्टम भावरे केतु गोचर करुछंती। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य उपरे कोन प्रभाव पड़िबाकु जाउछि, आपणकर स्वास्थ्य रे केउ परिवर्तन आसीबा पई जाउछि। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्युनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती शनि, जे कि आपणकर तृतीय भावरे गोचर करुछंती। एही समय बुध बक्री होई षष्ठ भावरे प्रवेश करिवे एवं शुक्र अष्टम भावरे प्रवेश करिवे। शुक्र हेउचंती पंचम भावर अधिपति। तो जुलाई 5 परे पंचम भावर अधिपति अष्टम भावरे प्रवेश करिवे। तो शरीर अंग दृष्टि पंचम भावटी हेउची पेट सहित जड़ित। तो जेते बेले शुक्र अष्टम भावरे गोचर करिवे आपणको आपणक खाद्य प्रति सतर्क रहिबाको पड़िबो। डायरिया किंबा पेट फुलिबा भली समस्या देखा देई पारे। कोष्ठकाठिन्य किंबा अन्य पेट संबंधी समस्या रे मध्य आपण पीड़ित होई पारंती, विशेष करी यात्रा समय। तेणु जुलाई 5 रु जुलाई 24 मध्य सतर्क रुहंतु। तथापि जेहेतु शनि तृतीय भावरे गोचर करुछंती, जहाँकि बहुत अनुकूल स्थिति रे अछंती, तो सेमिति किछि बड़ स्वास्थ्य समस्या देखा जाउ नाही। तथापि मु कहितिबा कथा गुड़िक प्रति ध्यान दियंतु एवं किछि सतर्कतार सहित आगको बढ़ंतु। तृतीय भावरे शनि एवं आपणकर राशिर अधिपति शनि तृतीय भावरे गोचर करुथुबारु एहा सूचाई दिए जे आपण अधिक श्रृंखलित हेबे। एपरि स्थान जड़े व्यक्ति को लक्ष्य स्थिर करने, गंभीर हेबाको एवं स्थिरता बजाय रखिबाको उत्साहित करे। तथापि आलस्य प्रति प्रवृत्ति होई पारे जदि आपणक राशिर अधिपति मंगल, सूर्य किंबा अन्य कोनोसी ग्रह सहित थांते, तेबे सेठारे अधिक गतिशील शक्ति थाई पारे, जेते बेले कि शनि विलंबर कारक होइथांती। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे केउ परिवर्तन आसीबो। तो आपणक कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव एवं आपणक पंचम भावरे मंगल गोचर करुछंती, जे कि आपणकर चतुर्थ एवं एकादश भावर अधिपति। तो आपणको आपणकर क्रोध उपरे नियंत्रण रखिबा उचित। एहा सहित पंचम भावर अधिपति अष्टम भावरे प्रवेश करिवे। शुक्र एवं शनि मध्य षडाष्टक जोग मध्य सृष्टि हेबो। एही संरचना कोनोसी स्पष्ट कारण बिना सृष्टि हेउतबा द्वंद्व को बुझाए। तो पाठ पढ़ा को नेकी आपणक मनरे टिके द्वंद्व देखा देई पारे, तेणु पाठ पढ़ारे आपण फोकस करिबा पई चेष्टा करंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन विषय। सामान्य कथा को नै आपणक भितरे झगड़ा होई पारे। छोट छोट कथा को लेकिन आपणक मध्य जुक्ति तर्क होई पारे, एथि प्रति ध्यान दियंतु। 5 जुलाई पूर्वरु आपणक भितरे सब किछि ठीक ठाक रहिबो।
ଏବଂ ଜୁଲାଇ 18 ପରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ 5 ରୁ ଜୁଲାଇ 18 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବା କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗର ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୁରୁ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ସମସ୍ତେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ଗୋଚର, ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଶେଷରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଯେତେବେଳେ କି ଗୁରୁ ଏଠାରେ ମାସ ସାରା ଗୋଚର କରିବେ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶୁଭ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଚର ବିବାହ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶୁଭ ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଲାଭଦାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ଦିଏ। ଜୁନ୍ 2 ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବାର ଦେଖିପାରୁଛି। ସେମାନେ କିଛି ନୂତନ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସାଧାରଣତଃ ଅନୁକୂଳ, ବିଶେଷ କରି ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତିର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛି। ଗୁରୁ ଏକାଦଶ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ନିକଟତର ହେଉ କି ଦୂର ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ରଖିଛି। ନବମ ଭାବଟି ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଦଶମ ଭାବଟି କ୍ୟାରିୟରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି। 7 ଜୁଲାଇକୁ ବୁଧ ବକ୍ରି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଏହା ତାଙ୍କର ନିଜ ରାଶି, ତ ଏଠାରେ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗର ଗଠନ ହେବ। ଜୁଲାଇ 7 ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଜୁଲାଇ 7 ପୂର୍ବରୁ ବୁଧ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ରାଶି। ତଥାପି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ ବୁଧ ଅନୁକୂଳ ସଂରଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଜୁଲାଇ 7 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଜୁଲାଇ 7 ପରେ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, କିଣାବିକା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଭାଗ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉ, ଫଳାଫଳ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜୁଲାଇ 7 ପରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୁଲାଇ 5 ପରେ କୌଣସି କଠୋର କ୍ୟାରିୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଜାଣିଶୁଣି ଯୁକ୍ତିତର୍କକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଠାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା କାମରେ ଆଗ୍ରହର ଅଭାବ କିମ୍ବା ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରନ୍ତି। ଆପଣ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହରାଇ ପାରନ୍ତି। 7 ଜୁଲାଇରୁ 24 କିମ୍ବା 25 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ କିମ୍ବା ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଗୁରୁ ଏକାଦଶ, ପ୍ରଥମ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ କେତୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଚର
ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ବହୁତ ମନମାଳିନ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ମାସ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଏହା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି 15-20 ଦିନର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ଭାବନା କିଛିଟା ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି କାରଣ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ମନସ୍ତାପୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତଥାପି ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଭଲ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବକ୍ରି ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖବର ପାଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।